Right. Today I'm happy to see an all-Indian audience before me. People from all over India have come to be in this gathering, and I feel so happy seeing the diversity in the audience that is before me. For today's Bible message, shall we all turn to John's Gospel, chapter 7 and verse 1 to 10. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. Before we dwell into this passage, let's look at a few things that help us to understand this passage better. Almost 6 months have passed between the events recorded in chapter 6 and chapter 7. 6-ാമത്തെയും 7-ാമത്തെയും അധ്യായത്തിനിടയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു 6 മാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടവേളയുണ്ട്. Why do I say that? Because chapter 6 verse 3 tells us that it was the Passover, or 4. Chapter 6 verse 4 tells us that the Passover was near, which occurs in the first month of the Jewish calendar. And chapter 7 and verse 2 tells us that it was the feast of the Jews, which occurs in the 7th month of the Jewish calendar. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 6 മാസത്തിൻ്റെ ഇടവേള വരുന്നത്. Second, the Feast of Booths, കൂടാര പെരുന്നാൾ. This is one of the 3 great Jewish feasts, also known as the time of ingathering. This was a time of thanksgiving for harvest and was celebrated in the autumn after the harvest. ഈ ഉത്സവ നാടുകളിൽ ഭക്തരായ യഹൂദന്മാര് വെളിയിൽ കൂടാരമടിച്ച് ട്രീ ബ്രാഞ്ചസിട്ടുള്ള കൂടാരമടിച്ച് 7 ദിവസം അവരതിൽ താമസിക്കും. They do that as a reminder of God's provision in the desert during the wanderings. മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ദൈവം അവരെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഈ 7 നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെ പാർത്താണ് അവരത് ഓർക്കുന്നത്. Now, the third thing we need to see here is that after John 2 verse 12, this is the next time in John's Gospel that we see Jesus' brothers in this Gospel. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നില്ല. We don't see Jesus' brothers after this passage, although we see Mary in chapter 19. Yes, chapter 19. So firstly, we will look at 7 verse 1 and 7. Brother Emmanuel will read that for us in Malayalam. അതിന്റെ ശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് യഹൂദിയിൽ സഞ്ചരിപ്പാൻ അവന് മനസ്സിലായിരുന്നു. എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നു. നിങ്ങളെ പകപ്പാൻ ലോകത്തിന് കഴിയുന്നതല്ല, എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദോഷമുള്ളവ എന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നു. Hostility towards Jesus from the outside world. പുറമെയുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്നും യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ശത്രുത, അതാണ് ഈ 2 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. Jesus could go around safer in Galilee because it was the Judeans who were seeking to kill Jesus. ഗലീലയിൽ എവിടെയും യേശുവിനെ തുറന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നടക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ യഹൂദിയിൽ അത് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. The reason for Jesus not wanting to go to Judea right now is not because he was afraid of death. മരണത്തെ പേടിച്ചതുകൊണ്ടല്ല താൻ യഹൂദിയയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വിമുഖത കാണിച്ചത്. He was aware of the hour of his death and would move in accordance to that. തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് തനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതിന് പ്രകാരമാണ് താൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. So that's what we read in verse 6 and 8. Let's read verse 6 and 8 also. യേശു അവരോട്, എന്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കോ എല്ലായ്പ്പോഴും സമയം തന്നെ. 8-ാം വാക്യം, നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് പോകുകയും എന്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പെരുന്നാളിന് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. So twice in these 2 verses Jesus says that his hour has not yet come. Now there are 2 reasons for why the Jews desire to kill Jesus. യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. Firstly, they were angry at Jesus for not abiding by the extra biblical traditions that they followed from their elders. അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ പാലിച്ചു പോകുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാത്ത അനേകം
അധികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ യേശു പാലിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യേശുവിനോടൊരു വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. Jesus often disagreed with the Jews and the Pharisees on defining works on a Sabbath and hand washing and so on. ശബ്ബത്ത് നാളിൽ വേല ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേല എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൈ കഴുകുന്ന കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളും വാഗ്വാദങ്ങളും യേശുവും ഇവരും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Secondly, they were angry at Jesus because he claimed an exclusive sonship to the Father and was working on the Sabbath just as the Father worked. 5-ാമത്തെ അധ്യായം 17-ാമത്തെയും 18-ാമത്തെയും വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർക്ക് യേശുവിനോട് കോപം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പിതാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തനിക്കൊരു പ്രത്യേക പുത്രത്വമുണ്ട് എന്നുള്ളത് താൻ പറയുകയും പിതാവ് ശബ്ബത്തിൽ വേല ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ താൻ ശബ്ബത്തിലും വേല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് യേശുവിനോടുള്ള പ്രയാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം. So even after showing ample proofs from the scriptures regarding his deity and defining work according to the scriptures, they still hated Jesus. തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടും തിരുവെഴുത്തിനെ ഉപയോഗിച്ച് വേല എന്താണെന്ന് അവരോട് വാദിച്ചിട്ടും അവർ പിന്നെയും യേശുവിനെ വെറുക്കുന്നു. Why do they do that? They have an appearance of godliness and yet they love and cherish their evil works, and that is why they are hostile to Jesus. തിരുവെഴുത്ത് അവരുടെ മുമ്പാകെ നിന്നിട്ടും തിരുവെഴുത്തുകൾ അവർക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടും ഇത്രയേറെ വെറുപ്പ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതിൻ്റെ കാരണം ഭക്തിയുടെ വേഷം മാത്രമുള്ള അവരുടെ അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളെയെല്ലാം സ്നേഹിക്കുകയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് യേശുവിനോട് വെറുപ്പ്. Their hostility can be seen in the fact that they are angry with Jesus regarding the words he said 1 year prior to this incident. 7-ാമത്തെ അധ്യായം നടക്കുന്നതിന് 1 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭാഷണത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവർക്ക് യേശുവിനോടുള്ള പ്രയാസം. How do I know that? Let's turn to chapter 7. Chapter 7 and verse 23. Let's read that. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് നീക്കം വരാതിരിക്കാൻ ശബ്ബത്തിലും മനുഷ്യൻ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ശബ്ബത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മുഴുവനും സൗഖ്യമാക്കിയതിനാൽ എന്നോട് ഈർഷ്യപ്പെടുന്നു. When did this happen? This happened in chapter 5. ഇത് നടന്നത് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും 1 വർഷം പുറകിലോട്ടുള്ള സംഭവമാണത്. അന്ന് നടന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഇപ്പോഴും ഇവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. So this shows how hostile they are. ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല, മറക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല, അത്രയ്ക്കും വെറുപ്പാണ്. That's the hostility in their minds. So this is the hostility from the outside. And now we'll read verse 3 to 5 of this same chapter to talk about hostility from Jesus towards Jesus from within. അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട്, നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കാണേണ്ടതിന് ഇവിടം വിട്ട് യഹൂദ്യയിലേക്ക് പോകും. പ്രസിദ്ധനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആരും രഹസ്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നീ ഇത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിന് നിന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന്റെ സഹോദരന്മാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല. If the opposition from the outside was not enough, there were serious misunderstandings from Jesus' own household. പുറമേ ഉള്ള എതിർപ്പുകൾ ഒരു വശത്തിരിക്കെ യേശുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇവിടെ കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. They were hostile to him though in a less harmful way. അധികം ഉപദ്രവങ്ങൾ, കൊലപാതക പ്രവണതയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഒരു വെറുപ്പുണ്ട്. There is no intention to kill, but there is a difference of opinion there. So to understand what is being said in verse 3 and 4, I'll give you two more things that we need to hear about. ഈ 3-ാമത്തെ 4-ാമത്തെ വാക്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറയാം. Firstly, John's Gospel until now has recorded 4 signs in Galilee and 1 in Judea. ഗലീലയിൽ നടന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന 4 സംഭവങ്ങളും യഹൂദിയയിൽ നടന്നത് 1 സംഭവമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗലീലയിൽ നടന്നത് കാനാവില് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയത്, the healing of the nobleman's son, and then the feeding of the 5,000 and Jesus walking on water. ഈ 4 അടയാളങ്ങൾ ഗലീലയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. And in between, Jesus making the man
healed who was ill for 38 years. That is in Judea. ഈ 4 സംഭവങ്ങൾ ഗലീലയിലും ഒരു സംഭവം ജൂദിയയിലും നടന്നു. പക്ഷെ ഇനി മുതൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം യഹൂദിയ പ്രദേശത്താണ്. Whatever signs are going to happen from this time, it's going to happen in the Judean province. Second thing, by this time Jesus had become popular in ministry. And this immense popularity led to his home being crowded to the point that the family could not eat properly. ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധി ഇപ്പോൾ യേശുവിന് ഉണ്ടായി ശുശ്രൂഷയിൽ. ആ പ്രസിദ്ധി കാരണം വീട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള സമയമോ സാവകാശം പോലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അത്രത്തോളം ആൾക്കൂട്ടം എപ്പോഴും ആ വീട്ടിലുണ്ട്. You remember the incident where 4 people are lowering their friend down through the roof? Whose home was that? In Mark 2 verse 1 to 12, that was Jesus' home. We can check that. അതൊന്ന് നോക്കാം. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. And when he had come back to Capernaum several days afterward, it was heard that he was at home. തന്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക സംഭവം നടന്നത്. And what happened? For the sake of ministry, the roof was spoiled. ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം മേൽക്കൂര ഡാമേജ് ആയി. ആർക്കായാലും വിഷമം ഉണ്ടാവും. അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. They don't know who Jesus is at this point of time. So, his household began to think of Jesus as a lunatic. ഈ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരും അമ്മയും യേശുവിനെ ഭ്രാന്തനായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത് to some extent. To prove that also, let's turn to Mark 3 verse 20 and 21. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം തെളിവാണോ? Let's turn to Mark 3 verse 20 and 21 to prove this out. Manu, can you read that? അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും വഹിയാതെ വന്നു. പുരുഷാരം പിന്നെയും തിങ്ങിക്കൂടി വന്നു. അവന്റെ ചാർച്ചക്കാർ അത് കേട്ട് അവന് നിത്യഭ്രമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പിടിക്കാൻ വന്നു. So this is the reaction to Jesus' ministry up until this point. And not just that, he has started to identify relationships on the basis of the reality of God's kingdom. ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാൻ യേശു ആരംഭിച്ചു. When Jesus was told, your mother and your brothers are waiting to meet you, he said, who is my mother and who are my brothers? Those who do the will of God, they are my siblings and they are my parents. That's what he is saying. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അവിടെ ഒരു അകൽച്ച വീട്ടുകാരോട് ഉണ്ടാകുന്നു. And that distance from relationships is reflected in these 2 verses. Now, let's look at what Jesus' brothers said to him in verse 3 and 4. Leave Galilee and go to Judea. Galilee വിട്ട് യഹൂദയിലേക്ക് പോകുക. There are 2 things in their minds as they say this to Jesus. One, they are reminding Jesus that he can show his miracles to his disciples in verse 3. ഇവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിന് തൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ. Second, Jesus' brothers who acknowledge the fact that Jesus did do these miracles, they tell Jesus in a mocking manner that he can make more of an impression in Judea. ഗലീലയിൽ നിന്നിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല, യഹൂദ ദേശത്ത് പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശോഭിക്കാം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ. Because in the mainstream Jewish minds there was an apocalyptic tradition that the Messiah would appear in Judea. യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ഒരു പാരമ്പര്യം ഇതായിരുന്നു. അവർ ആശിച്ചത് മശിഹ യഹൂദിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരന്മാർ യേശുവിനോട് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, യഹൂദന്മാരുടെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ പോ. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വലിയ പ്രയോജനം, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ആരും ഒന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. ഗലീലയിലോ കൊരസിലോ വെച്ചതിലൊന്നും നിന്നിട്ട് ആരും ഒന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പോയി ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത്. And then they say the next thing, for no one works in secret if he seeks to be known openly. അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും രഹസ്യത്തിലൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. If Jesus is what he claimed to be,
the reason that he should publicly demonstrate it by showing himself to the world. ഈ പറയുന്ന അവകാശവാദങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് ചുമ്മാ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാതെ ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ കാണിക്കും. And they will eventually know. These brothers would eventually know that Jesus would show himself to the world through the cross by being a public spectacle of the suffering Messiah. And the brothers don't find it reasonable that he is not showing his glory. യേശു തന്നെ മഹത്വം പരസ്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതൊട്ടും യുക്തിപരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. Now, let us look at a few assumptions in the minds of Jesus' siblings. One, at that time, like the rest of the Jews around them, they also had the idea of a political Messiah who would rescue them from the Romans. റോമൻ സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സായ ആയിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു. That's why they tell Jesus to prove himself to the world so that he might be accepted. Second, they think that the world isn't convinced because they haven't seen Jesus do miracles in a larger scale. വലിയൊരു സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പാകെ യേശു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അധികം. The changing of water into wine, it was only the servants that saw that scene. And in the healing of the nobleman's son, it was only that family that saw it. The healing of the man who was at the Bethesda pool, very few people saw it. So there was not a large scale. The only large amount of people was in the feeding of the 5,000. But that was not large enough because that was in Galilee, not in Judea. Third thing that they assume, they think that the dwindling number of followers means that Jesus' works and ministry is failing. ഇവർ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു അനുമാനം ഇതാണ്, യേശുവിനെ പിൻഗമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നേരത്തെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. 6-ാമത്തെ അധ്യായം ആകുമ്പോൾ എണ്ണം ചുരുങ്ങുന്നു. ഈ എണ്ണം കുറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവരുടെ മനസ്സിലായി. They think that the dwindling numbers leads to an assumption that Jesus' ministry is failing, his work is failing. The crowd and disciples that used to follow Jesus 6 months prior to this incident, they are not there anymore. ഈ സംഭവത്തിന് 6 മാസം മുമ്പ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ കൂടെയില്ല. So Jesus should consider relocating to Judea to make up for the lost number of disciples. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല, ഈ പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഒന്ന് തികയ്ക്കാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. That's what they are trying to be sarcastic in here. This is why they said all of these things. So they didn't believe on him as yet. ഇവരാരും ഈ ഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. This is why they didn't have a conviction of the purpose for which he came. യേശു എന്തിനാണ് വന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം ഇവർക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. But they will eventually believe in Jesus after the resurrection takes place. പുനരുദ്ധാനം നടന്നതിന് ശേഷം ഇവർ വിശ്വസിക്കും. അത് 1 Corinthians 11 വ്യക്തമാണ്. So his humanity was so perfect that his siblings couldn't identify the truth of his deity. And now we see in verse 6 to 8, 6-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 8-ാമത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. യേശുവിൻ്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Let's read that. യേശു അവരോട്, എൻ്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കോ എല്ലായ്പ്പോഴും സമയം തന്നെ. നിങ്ങളെ പകപ്പാൻ ലോകത്തിന് കഴിയുന്നതല്ല, എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദോഷമുള്ളവ എന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് പോകുവിൻ, എൻ്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പെരുന്നാളിന് ഇപ്പോൾ പോകുന്നു. Firstly, my time has not yet come, but your time is always here. Jesus, who has come to accomplish the Father's purposes, will go to his own death at the time that the Father has set, and that is not now as they speak. തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ വന്ന യേശു തൻ്റെ സ്വന്തം ഭരണത്തിലേക്ക് പിതാവ് നിശ്ചയിച്ച സമയത്താണ് പോകുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴല്ല, ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന വേളയിലല്ല എന്നുള്ളത് യേശുവിന് ബോധ്യമുണ്ട്. It is not yet time for the public manifestation on the cross to happen. ക്രൂശിൽ പരസ്യമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല. This is why he tells his brothers that he refrains now from going to those who seek to kill him. തന്നെ കൊല്ലുവാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പാകെ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് പോകുവാൻ മനസ്സില്ല എന്നുള്ളത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട്
പറയുകയാണ്. ബട്ട് ജീസസ് ബ്രദേഴ്സ് ക്യാൻ ഗോ ടു ജെറുസലേം അലോങ് വിത്ത് ദ ക്രൗഡ്സ് വിതൗട്ട് ഫേസിംഗ് ഡെത്ത് ത്രെറ്റ്സ്. വധഭീഷണി ഇല്ലാതെ ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ യെരുശലേമിലേക്ക് പോകാം. Why can these siblings go to the feast without worry of death threats? വധഭീഷണി ഇല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഉത്സവത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? Two reasons here. The world cannot hate you, but it hates me. ലോകത്തിന് നിങ്ങളോട് പകയില്ല, നിങ്ങളോട് പക കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതെന്നെ പകയ്ക്കുന്നു. The Jews don't hate Jesus' brothers, but hate Jesus because he testifies the fact that their works are evil. യേശു തുറന്ന് പറയുകയാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്? They are evil. സാത്താന്യമാണ്. ജീസസ് ബ്രദേഴ്സ് at this time belong to the world. ഈ സമയത്ത് അവർ ലോകത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ്. If they thought that Jesus' ministry would be accepted if he showed himself to the world, Jesus tells them that more evidences would not lead them to coming to Christ. Because Jesus, who is the light of the world that came into the world, stands in the stark contrast to the wickedness of the world that is darkness. ഇവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ യഹൂദിയിൽ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷേ യേശു അവരോട് പറയുന്നത് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കാണിച്ചാലും അവർ യേശുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരത്തില്ല. കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ഈ യേശു ലോകത്തിൻ്റെ അധാർമികതയ്ക്ക് വിരോധമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. Somebody once said to another person, if all Christians lived like Christ, the whole world would be Christians. The other person said, when Christ lived like Christ, the world crucified him. And that's a fact. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളാകത്തില്ല. കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിച്ചപ്പോൾ ലോകം അവനെ ക്രൂശിച്ചു. This is what happens. Darkness cannot be attracted to the light. Darkness is dispelled by the light. വെളിച്ചം ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിനെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. വെളിച്ചം എപ്പോഴും ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ്. And that is what Jesus is saying in here. And in verse 8, which is the second thing for why these siblings cannot worry, Jesus tells them to go to the feast, and he says, I am not yet going to the feast. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. So that's why he doesn't want to go right now. He wants to go to the feast in private so that things will move the way the Father designed it to happen. പരസ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ രഹസ്യമായിട്ട് താൻ പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇനിയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരംഭമാകാൻ, ഇനിയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരംഭമാകാൻ തൻ്റെ പോക്ക് ഇനി രഹസ്യമായിരിക്കും. Now, let me give you 4 lessons before I close this sermon for today. Lesson number 1. The hatred that the world has for Jesus shows how much in love the world is with its own evil. ലോകം യേശുവിനെ വെറുക്കുന്ന ആ വെറുപ്പ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അവർ അവരുടെ പാപത്തോട് എത്രയേറെ സ്നേഹത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. As I told you, no one can be attracted to Christ unless there is a regeneration work that God does in that person. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വീണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നടക്കാതെ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടത്തില്ല. This is a reminder that only God can change our hearts that naturally hate righteousness to a state where we love God and we are attracted to Him. നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നീതിയെ വെറുക്കുന്ന ഹൃദയമാണ്. ആ നീതിയെ വെറുക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ മാറ്റി ദൈവത്തോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുവാനും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ദൈവം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ്. And when God performs such a miraculous act, this is a miracle. ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ്. In fact, this is the greatest miracle in all of history, that a sinner starts to love God. ഒരു പാപി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാണ്. When God performs such a miraculous act,
He changes us to be God-minded and God-pleasing. And we who were in love with our sin earlier and with the world earlier, we now have our loyalty swapped. ഇങ്ങനൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവം മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാക്കാനാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും നമ്മളുടെ സ്നേഹം ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറി ദൈവത്തിലേക്ക് ആക്കുവാനുമാണ് ഈ രക്ഷ ദൈവം സാധ്യമാക്കുന്നത്. God doesn't leave us as we are. God accepts us as we are, but He doesn't leave us as we are. നമ്മൾ ദൈവഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ അതുപോലെ വിടാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ മാറ്റാനാണ് ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ്. So dear listener, are you running away from the Lord Jesus Christ, who is sufficient to forgive you? നിങ്ങളോട് മാപ്പ് നൽകുവാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സുള്ള ഈ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? Are you running away from Jesus to cherish the sin that takes you away from God? ദൈവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് അകറ്റുന്ന പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്നവരാണ്? Think about that. Second, if the world, when I say about the word world, it refers not to the people, rather it refers to the evil system operating in the human race that is against God. ലോകം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: ജനമല്ല, മറിച്ച് ജനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധാർമികതയുടെ ഒരു രീതി, ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ലോകം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. If the world is not hating you, and if the world isn't bothered about how evil your life is, chances are that you do not belong to Christ. Because Satan in the world he influences are not troubled by what you do. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൽ പാപം നടക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപത്തിൽ ലോകം നിങ്ങളെ വെറുക്കുകയോ അതിനെപ്പറ്റി ബോധോടാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം: നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതല്ല എന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചാൻസസ് അവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം സാത്താനും താൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ ലോകവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല. The reality is that the world and Christ are opposite to each other, with opposing desires and wants. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ്: ലോകവും ക്രിസ്തുവും എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടരാണ്. ഇഷ്ടങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. And the world will hate anyone who belongs to Christ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ലോകം വെറുക്കും. So remember that there is no neutral ground as far as we are concerned. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നാമത് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല. We are with God or we are not with God. നമ്മൾ അവിടെയുമല്ല ഇവിടെയുമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ഇല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാം ലോകത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ്. It's how do we know which side are we? It's evident from how the world sees us. നമ്മളെ ലോകം കാണുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആരുടെ പക്ഷത്താണെന്നുള്ളത്. The same goes with our family too, in how they react when you walk with God. When you walk with God, your family that may be, assuming that they are Christians, may hate you. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലാണെന്ന് കരുതുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വെറുത്തു എന്ന് വരാം. നാമധേയ ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്നും വരുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഒരു കാര്യം നേരിടുന്നുണ്ട്. In such cases, remember that Jesus demands complete allegiance to Him above everyone else. നമ്മളിന്ന് ഈ മെസ്സേജിന് മുമ്പ് പാടിയ പാട്ട്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരുന്നു? കുരിശെടുത്തൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കും ഞാൻ അന്ത്യം വരെ. ആ അനുഗമനമാണ് യേശു നമ്മളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. That's the sort of allegiance that He desires from us. Thirdly, proximity with people of God is never an equivalent to a relationship with God. ദൈവജനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സഹവാസം
എന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതല്ല. Personally, whoever you are, one must exercise faith in Jesus' life, death and resurrection and find their identity in Jesus alone. നിങ്ങൾ ആരായാലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം, മരണം, പുനരുദ്ധാനം എന്നീ വസ്തുതകൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ രക്ഷയുടെ ബന്ധം സാധ്യമാകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഏതാണെന്നോ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സഭ ഏതാണെന്നോ ഒന്നും ദൈവം കണക്കാക്കുന്നില്ല. Which family do you belong to? Which tribe do you belong to? Which denomination do you belong to? God does not care about that. All what God cares is, are you connected forever to His Son? നിങ്ങൾ പുത്രനോട് ജീവപര്യന്തം ചേർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമേ ദൈവം നോക്കുന്നുള്ളൂ. That's all what God looks for. And fourthly, we learn this fact from Jesus. Surviving in God's ministry in the midst of persecution and misunderstanding from the opponents and from the loved ones respectively. How can it happen? എതിരാളികളിൽ നിന്നും പീഡനങ്ങൾ ദൈവശുശ്രൂഷയെ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും തിക്ത അനുഭവങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും വരുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക? ദൈവവേലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും, രണ്ട് തലത്തിലും അവർക്ക് വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. പുറമേ ഉള്ള ലോകത്തു നിന്നും അവർക്ക് വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. They have opposition from the outside world that doesn't belong to Christ, and they have opposition from people who are within church also. പൗലോസ് അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 2 കൊരിന്ത്യർ അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ അധ്യായം chapter 11 and verse 26. Just read that whole list and let's come to that last phrase. Okay, ആ വാക്യം മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചേ. 2 കൊരിന്ത്യർ 11:26. ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു, നദികളിലെ ആപത്ത്, കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത്, സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത്, ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത്, പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത്, കാട്ടിലെ ആപത്ത്, കടലിലെ ആപത്ത്, കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത്. മറ്റേതെല്ലാം സഹിക്കാം. ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ശുശ്രൂഷകന്മാർ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നടക്കും. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഇൻ മിനിസ്ട്രി. ജീസസ് ഫേസ് ദാറ്റ് ഫ്രം ജൂഡസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഫാരിസീസ്. Paul faced that from those whom he ministered with and those whom he ministered to and those who were against him. ഇതെല്ലാം ദൈവവേലയിലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So how do you survive in that? Jesus wasn't seeking to change his family's understanding about the nature of his ministry and calling. ഈ സമയത്ത് കുടുംബ ബന്ധത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും താൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. തൻ്റെ വിളിയെ പറ്റിയും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റിയുമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്വാദം ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. There is no argument here between Jesus and his family members. He moved on with a sense of seeing God's will being fulfilled. താൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇനിയും നിറവേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൻ തൻ്റെ ഫോക്കസിനെ അതിലേക്ക് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. And that, my friends and brothers, is the key to surviving in ministry. Pressures will come from both the outside world and from the people who are with us. But laser sharp focus on what God has given us to do. That is what God demands of us. Well, we come to the end of this passage. What happened during the Feast of Tabernacles in Jerusalem? കൂടാര പെരുന്നാളിൽ യെരുശലേമിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് അധ്യായം 7 11 മുതൽ 24 വാക്യം വരെയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ ചിന്തിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കുമാറാട്ടെ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാട്ടെ.